నమస్కారం. కేనియన్ ప్రేక్షకులకు ఈద్ ఉల్ ఫితర్ శుభాకాంక్షలు. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో రంజాన్ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈద్ ఉల్ ఫితర్ను మతపరమైన ఉత్సాహంతో వైభవంగా జరుపుకున్నారు. దీంతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం వెల్లివిరిసింది. ముస్లింలు పట్టణంలోని పలు ఈద్గాల వద్ద ప్రార్థన నిర్వహించి పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. గురువారం కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో రంజాన్ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా పట్టణంలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయం సమీపంలోని ఖదీం ఈద్గా వద్ద ముస్లిం సోదరులు మత పెద్దల ఆధ్వర్యంలో ఈద్ ఉల్ ఫితర్ ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ ప్రత్యేక ప్రార్థనలో బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎంకే ముజిబుద్దీన్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆలింగనం చేసుకుని ఒకరినొకరు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. जब खड़े होंगे से पहले फिर 3 मर्तबा तकबीरात कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर يوم عيد منور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر الله أكبر لا ولتذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأطهر ذنبا أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. ويا ذا الجلال والإكرام يا من أظهر الجميع لا سند له يا عباد من لا عباد له. اللهم صل على रोजा रखना अगले साल रोजा रखना अगले साल रोजा रखना अगले साल रोजा रखना अगले साल रोजा रखना अगले साल। उफ़ो, तुम्हें क्या हुआ मुज़म्मिल? तुम क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊं यार, मेरी मामा तो मुझे कभी भी रोजा नहीं रखने देती। क्यों भाई क्यों? वो क्या कहती हैं? मेरी मामा कहती हैं जिन्हें बड़ा और तुम हो छोटे, मान भी जाओ ना मेरे बेटे, भूख
तुम्हें रोजा रखने देंगी? नहीं यार, मेरी मामा तो बड़े प्यार से समझाती हैं। अच्छा, वो क्या कहती हैं? मेरी मामा तो ये कह देती हैं, अभी तो छोटे बच्चे हो, माना मन के सच्चे हो, माँ की आँख के तारे हो, बाबा के दुलारे हो, रोजा अब के साल रखना, मान लो बेटा बात हमारी, धूमधाम से लाले हमारे, रोजा खुशाई होगी तुम्हारी, रोजा खुशाई होगी तुम्हारी, रोजा खुशाई होगी तुम्हारी। यार खिज़र, तुम तो रोजा रखते होगे, तुम्हारे घर वाले तो नहीं मना करते होंगे? नहीं यार, मेरे घर वाले तो हर साल यही कहते हैं। क्या कहते हैं खिज़र, हमें भी बताओ। अम्मी जान तो यही कहती हैं, मेरी माँ ने बोला बेटा ठीक है रोजा रख लेना, बच्चों का रोजा आधा है, दिन में खाना खा लेना। फिर तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, तो तुमने क्या किया? मामा पापा प्यार करे और दादू बोले खा लो कुछ, मान के घर वालों का कहना, खा लेता हूँ नहीं खाना। जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, उन्हें रब ना बख्शेगा, जो रब से नहीं डरते, जो रब से नहीं डरते। आओ, जो लोग रोजा रखते हैं, हम सब मिलकर उनके हक में दुआ करते हैं। जो रोजा रखते हैं उन्हें सेहत दे मौला, जो रोजा रखते हैं उन्हें हिम्मत दे मौला, जो रोजा रखते हैं उन्हें ताकत दे मौला। हसन इमाम कादरी को बख्श दे मौला, हसन इमाम कादरी को बख्श दे मौला, बख्श दे मौला, हाँ बख्श दे मौला। अच्छी तरह से जान गए, माँ बाप का कहना मान गए, रोजा रखेंगे अगले साल, रोजा रखेंगे अगले साल, रोजा रखेंगे अगले साल, रोजा रखेंगे अगले साल। అలాగే పట్టణంలోని మస్జిద్ అరాఫత్ జదీద్ ఈద్గా వద్ద ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ పండుగ ప్రత్యేక ప్రార్థన చేశారు. దీంతో జిల్లా కేంద్రంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. इसको बरकरार रखें। आइंदा 11 महीनों तक जिस तरह इसको बरकरार रखें। आइंदा 11 महीनों तक इसको बरकरार रखें। आइंदा 11 महीनों तक जिस तरह रमजान के मसाजिद की तरफ जाते थे, गैर रमजान में भी उसी तरीके से मसाजिद की तरफ रुख करें। जिस तरह रमजान मुबारक में रोजों के जरिए हम अल्लाह को मनाने की कोशिश करें, जिस तरह रमजान मुबारक में गुनाहों से हम बचे रह रहे थे, उसी तरीके से गैर रमजान में भी सदका फित्र इससे मुताल्लिक भी चंद बातें, अहम बातें हैं। रोजे बच जाए, जो लोग आ रहे हैं उनसे आसानी से जगह मिल सके। और सिलसिला शुरू हो जाता, इमाम साहब जब जरा तकदीर में पहली तो एक तकदीर कहे तो इस मरतबा कानों के हाथ उठाए, इस मरतबा न बोले बल्कि इमाम मोहम्मद फजील दोनों हाथ बांधने के बाद इमाम साहब आइए, हम इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे दूसरी रकात में, और फिर जो भी
لا راد لما قدر ولا عليم وعلم مبارك كريم. يوم العيد ويوم الوعيد، عيد للأبرار ووعيد للفجار. ليس العيد من أكل وشرب ولبس النديم وركب المطايا. పండుగలు జీవన స్రవంతిలో భాగమై ఉంటాయని బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎంకే ముజిబుద్దీన్ అన్నారు. ముస్లింలు పవిత్రంగా జరుపుకునే రంజాన్ పండుగ సైతం ఇదే హితాన్ని మానవాళికి అందిస్తుందన్నారు. అల్లాహ్ దీవెనలతో సమస్త ప్రజలకు సకల శుభాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకొని మాజీ ఎమ్మెల్యే గంప గోవర్ధన్తో పాటు పలువురు బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు, మైనార్టీ నాయకులు, అభిమానులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎంకే ముజిబుద్దీన్ను కామారెడ్డి పట్టణంలోని ఆయన నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ మేరకు ఈద్ ఉల్ ఫితర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం ఖాజా ముజిబుద్దీన్ను ఘనంగా సన్మానించి మేమంటూ అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ముజిబుద్దీన్ మాట్లాడుతూ క్రమశిక్షణ, దాతృత్వం, ధార్మిక చింతన కలయికి రంజాన్ మాసం విశిష్టత అన్నారు. దివ్య ఖురాన్ అవతరించిన ఈ మాసంలో కఠిన ఉపవాస దీక్షలకు రంజాన్ ముగింపు వేడుకని తెలిపారు. క్రమశిక్షణతో ఉండటం, ఐక్యమత్యంతో మెలగటం, పేదలకు తోడ్పడటం ఈ పండగ మానవాళికి ఇచ్చే సందేశమని, మనిషిలోని చెడు భావాలను, అధర్మాన్ని, ద్వేషాన్ని రూపుమాపే గొప్ప పండగ రంజాన్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు హఫీజ్ బేగ్, నజీర్, లడ్డు, అధికార ప్రతినిధి గణేష్ శ్రీనివాస్ గౌడ్, జమీరుద్దీన్, గిరికంటి లక్ష్మీనారాయణ, మాసుల లక్ష్మీనారాయణ, నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. मैं भी रोजे रखूंगा 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 या अल्लाह तौफीक दे तौफीक दे तौफीक दे। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे। नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे। नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है। मन समा रमज़ान ईमान व इख्तिसाबा, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इख्तिसाबा, غفر له ما تقدم من ذنبه. या अल्लाह तौफीक दे, रोज़े
उसके पिछले सारे, मिटते गुनाह उसके पिछले सारे। ये परवाना यार मेरे लिए भी है, मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। जिक्र तिलावत से खुदाया कुर्ब तेरा पाऊं, ज़ुहद सखावत से खुदाया लुत्फ तेरा पाऊं। जिक्र तिलावत से खुदाया कुर्ब तेरा पाऊं, ज़ुहद सखावत से खुदाया लुत्फ तेरा पाऊं। नेकियों का मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं, नेकियों का मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं। जन्नत का सौदा या रब मेरे लिए भी है, मन सामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबा, मन क़ामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबा, غفر له ما تقدم من ذنبه। या अल्लाह तौफीक दे, मग़फ़िरत मांगो रूहानी रब से तुम दिन रात, करता जहन्नम से वो बरी, बंदों को लाता दान। मग़फ़िरत मांगो रूहानी रब से तुम दिन रात, करता जहन्नम से वो बरी, बंदों को लाता दान। मेरे भी गुनाह बहुत है दे मुझको नजात, मेरे भी गुनाह बहुत है दे मुझको नजात। माफी का एला या रब मेरे लिए भी है, मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी रोजे रखूंगा 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 या अल्लाह तौफीक दे, तौफीक दे, तौफीक दे। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तक़सीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। ये दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान,
सब रूहे ईमान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान ये दीन खुदा फैलाएंगे मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नात सुनाएंगे अल्लाह तेरा है एहसान तूने बढ़ा दी सबकी शान आया है बन के मेहमान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान ముస్లింలకు ఇటువంటి ఇంత పెద్ద పండుగ అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి భారీ ఎత్తున చేసుకునే పండుగ వాళ్ళకు చాలా అల్లా వాళ్ళకు పెద్ద ఎత్తున మా నాయకుడు వెనకే ముజిబుద్దీన్ గారికి ఈ దేవుడు ఎల్లవేళలా అందరూ ఆశీర్వాదాలు ఉండాలా ఈ రంజాన్ ఇటువంటి రంజాన్ ఎన్నో చేసుకొని అందరికీ పేద వర్గాలకు అన్ని రకాల అందరికీ సహాయ సహకారం అందించాలని ముజిబుద్దీన్కు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. रखना अगले साल रोजा रखना अगले साल रोजा रखना अगले साल रोजा. నేటి తరం మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారంటే ఆనాడు మహిళలకు చదువు ఆవశ్యకతను గుర్తించి చదువు చెప్పడం వల్లనేనని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ అన్నారు. తరతరాల తలరాతను మార్చేది చదువు ఒకటేనని ప్రతి ఒక్కరు బాగా చదువుకోవాలని సూచించారు. మహనీయుల జీవిత చరిత్రను తెలుసుకొని వారి ఆశలకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే 198వ జయంతి సందర్భంగా గురువారం కామారెడ్డి పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద గల పూలే విగ్రహానికి కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అధికారికంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. కుల వ్యవస్థలో లోపాలను గుర్తించి ఆనాడే సామాజిక సమానత్వం సాధన సంస్కరణల కోసం జ్యోతిబా పూలే ఎంతో కృషి చేశారన్నారు. చదువుతోనే జీవితంలో మార్పు సాధ్యమని విద్యా ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి తన భార్య సావిత్రి పూలేకు చదువు చెప్పించి అందరూ మహిళలు కూడా చదువుకుంటే కుటుంబంతో పాటు సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుందని భావించి కార్మికులు కావడం వల్లనే నేడు మహిళలు ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించారని చెప్పారు. తరతరాల తరతరాలను మార్చేది చదువు ఒకటేనని ప్రతి ఒక్కరూ బాగా చదువుకోవాలని సూచించారు. స్వామి బట్ అది మీన్స్ ఉండదు తర్వాతైనా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మహాత్మా పూలే గారు చేసిన స్ట్రగల్ మనం ఊహించలేము. చాలా చేసిన త్యాగాల వల్ల ఒక అవకాశం దొరికింది. కరెక్ట్.
సో అదే ఇది నేను మీకు ఏదో లెక్చర్ లాగా ఇవ్వడం లేదు. నేనేమంటున్నానంటే మనం ఒక్కరోజైనా అది ఆలోచించాలి. దట్ ఒక్కసారి ఆయన జాగాలో ఉండి ఎట్లా ఉంటుంది, కరెక్ట్. సో అప్పుడు బరాబర్ మనకి తెలుస్తుంది దట్ మన కష్టాలు అసలు ఏం లేవు, కరెక్ట్. బరాబర్కి సో ఎప్పుడైనా మనకి మన కష్టాలు ఎక్కువ అనిపిస్తాయో అప్పుడు మనం అది ఆలోచించాలి. బట్ అసలు వాడు ఎట్లా ప్రపంచం అందరికీ యుద్ధం చేసుకొని వాళ్ళు ఇది ఒక చదువు గురించి పోరాటం చేశారు. సో మనకైతే అంతా చేసే అవసరం లేదు, ఓన్లీ మనం బాగా చదివితే చాలు, రైట్. అండ్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీ చదివినాక కూడా ఏం ఆప్షన్ లేదు అట్లా ఇది అనుకోవద్దు. ప్లేస్మెంట్స్ అవన్నీ ఆలోచిస్తారు కదా. సో మెయిన్గా మీరు లర్నింగ్ కోసం ఏమేమి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి, సో దానిపైన ఫోకస్. ఇప్పుడు ప్రకటనలు. కాన్పు నిర్ణయంతో 40కి పైగా కుటుంబాలలో సంతోషాలను నింపి రాష్ట్రంలోనే సంచలనం సృష్టించిన మాతృశ్రీ హాస్పిటల్ నందు ఇప్పుడు స్త్రీలకు, పురుషులకు మరియు పిల్లలకు సంబంధించి అన్ని రకాల ఆపరేషన్లను 20 సంవత్సరాల అపార అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఒలింపస్ 4K లాప్రోస్కోప్ ద్వారా కుట్లు లేకుండా ఆపరేషన్లు చేయబడును. అంతేకాదు కేంద్ర, రాష్ట్ర మరియు విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కూడా కలదు. వివరాలకు సంప్రదించండి. మాతృశ్రీ హాస్పిటల్, గంజ్ గేట్ కు ఎదురుగా, రామారెడ్డి రోడ్, కామారెడ్డి. బాన్సువాడ పట్టణంలో ముస్లింలు రంజాన్ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక ఈద్గాల వద్ద నిర్వహించిన ప్రత్యేక ప్రార్థనలో ఎమ్మెల్యే పోచారం పాల్గొన్నారు. అనంతరం ముస్లిం సోదరులకు ఈద్ ఉల్ ఫితర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ పట్టణంలో గురువారం రంజాన్ పర్వదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈద్ ఉల్ ఫితర్ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు ఈద్గా వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఈ ప్రార్థనలో ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్రెడ్డిలు హాజరై ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అందరూ ఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండాలని అల్లాహ్ను ప్రార్థించినట్లు పేర్కొన్నారు. शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया. अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान. इल्म मशरूत है अमल से, ये हासिल होता है. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా రంజాన్ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈద్ ఉల్ ఫితర్ పర్వదినం సందర్భంగా మసీదులు, ఈద్గాలలో ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ప్రార్థన చేశారు. అనంతరం ఆలింగనం చేసుకుని ఒకరికొకరు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా గురువారం ముస్లింలు రంజాన్ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని 4 రోజుల పాటు ఉపవాసాలు చేపట్టిన ముస్లిం సోదరులు చంద్రుడు కనిపించడంతో ఈద్ ఉల్ ఫితర్ జరుపుకున్నారు. తెల్లవారుజామున నిద్రలేచిన ముస్లింలు స్నానాలు చేసి కొత్త బట్టలు ధరించారు. అనంతరం 10 గంటల ప్రాంతంలో స్థానికంగా ఉన్న ఈద్గాలకు తరలి వెళ్లి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రార్థన అనంతరం ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుంటూ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. यहाँ पर बहनों का भी हक रखता है, भाइयों का 2 गुना हिस्सा है तो बहन का 1 गुना हिस्सा है. इसलिए इस वजह से हमें आंखें बंद कर रहे हैं कि हम हमेशा रहेंगे. नहीं, एक ठोकर लगते काम तमाम है, नीचे गिरते ही हालत खराब है. बिल्कुल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा. अल्लाहु अकबर. सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر
हक में दुआ करें, क्योंकि ऐसे हालात जो अल्लाह ने हमारे सामने अपने आंखों के सामने नजारा पेश कर रहा है, कहीं ऐसे हालात से हमको खौफ पीछे इधर బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి పర్యటించారు. ఇందులో భాగంగా గిరిమయ్య గుప్తా జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన అంబలి కేంద్రాన్ని ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న వ్యాపారవేత్త నాగులగామ వెంకన్న గుప్తా కుటుంబ సభ్యులను అభినందించారు. బాన్సువాడ పట్టణంలోని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త నాగులగామ వెంకన్న గుప్తా తన తండ్రి నాగులగామ గిరిమయ్య గుప్తా జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన అంబలి చలివేంద్ర కేంద్రాన్ని మాజీ స్పీకర్ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రారంభించారు. గత 20 సంవత్సరాలుగా ప్రజలకు వేసవి కాలంలో అంబలి చలివేంద్ర కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్న నాగులగామ వెంకన్న కుటుంబ సభ్యులను ఆయన అభినందించారు. అనంతరం అంబలి సేవించి రుచిగా ఉందని చెప్పారు. అయినటువంటి నాగులగామ వెంకన్న గారు వారి తండ్రి జ్ఞాపకార్థం గత 25 సంవత్సరాలుగా ఈ వేసవి కాలంలో అంబలి కేంద్రాలను నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇది 25వ సంవత్సరం. 24 సంవత్సరాలుగా వరుసగా రోజు 500 నుంచి 1000 మందికి సరిపడు అంబలిని తయారు చేయించి ఆకలున్న వారికి, సహామైన వారికి, అవసరం ఉన్న వారికి ఎవరైనా సరే ఆ ఊరు ఈ ఊరు, ఆ కులం ఈ కులం, ఆ మతం ఈ మతం, ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని లేకుండా ఎవరికైతే అంబలి తాగాలని ఉందో, కడుపు నింపుకోవాలని ఉందో, దాహం తీర్చుకోవాలని ఉంటుందో వారందరి కేంద్రంలో ప్రతి నిత్యం ఈ వేసవి కాలంలో ఈ అంబలిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నాగులగామ గిరిమయ్య గారు మన ఊరి పెద్ద. వారు మన మధ్యలో లేకపోయినా వారి కొడుకు వెంకన్న గారు వారి తండ్రి జ్ఞాపకార్థం. ఇప్పుడు సంక్షిప్త వార్తలు. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో పలువురు ప్రజా విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ స్త్రీల పట్ల చూపుతున్న వివక్షత మరియు కార్మికుల కష్టాలను వ్యతిరేకంగా జ్యోతిబా పూలే పోరాడారని చెప్పారు. సమాజం పురోగమించాలంటే మహిళలు విద్యావంతులు కావాలని ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని పూణేలో మహిళల కోసం మొట్టమొదటి విద్యాలయం ప్రారంభించారన్నారు. అందులో వితంతులకు ప్రత్యేక వసతులు కల్పించి విద్యను అందించారని చెప్పారు. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని మాయాబజార్ ప్రాంతంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలో మంటలు చెలరేగాయి. దీన్ని గమనించిన స్కూటీ యజమాని రోడ్డు పక్కన ఆపివేశాడు. స్కూటీ నుంచి పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరగడంతో పూర్తిగా దగ్ధమైంది. మంటలను ఆపేందుకు స్థానికులు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.
వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం. చూస్తూనే ఉండండి K9.